പ്രിയമുള്ളവരെ, ആരാണ് ഈ ആൻറ്റി ക്രൈസ്റ്റ്? ആൻറ്റി ക്രൈസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് മുസ്ലിം വേദഗ്രന്ഥമായ ഹദീസിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്, ഖുറാനിലും പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആൻറ്റി ക്രൈസ്റ്റ് ബൈബിളിലും അതിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ബൈബിൾ എന്താണ് പറയുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാം വേദഗ്രന്ഥം എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് അത്, ഖുറാനിലും ഹദീത്തിലും എന്താണ് പറയുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. In Quran and Hadith, there is a name mentioned, that is Al-Masih Ad-Dajjal, commonly referred to as the Antichrist, who is believed to be a false prophet and a great deceiver, playing a significant role in the end times. According to Islamic eschatology, he will appear near the end of the world and will be a powerful, charismatic leader who will deceive many people, leading them away from the correct path of Islam. He will be blind in one eye, and the Arabic word kafir, K-A-F-I-R, kafir, that is disbeliever, will be written on his forehead. His mission will be to mislead humanity, performing miraculous facts and tricks to convince people of his false prophethood. However, his reign of terror will ultimately come to an end with the coming of Jesus Christ, that is Isa, who will kill him and restore peace and justice to the world. അപ്പോൾ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൻറ്റി ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ദജ്ജാലാണ്. ദജ്ജാൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ദജ്ജാൽ ഒറ്റക്കണ്ണനാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ദജ്ജാലിൻ്റെ നെറ്റിയിൽ കഫിർ എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ദജ്ജാൽ അന്ത്യകാലത്താണ് വരുന്നത്, ലോകാവസാനത്തിൻ്റെ അന്ത്യനാളുകളിലാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ വിശ്വാസികളെ തെറ്റിക്കാനും അവരെ വഴിപിഴപ്പിക്കുവാനും അങ്ങനെ അവരുടെ നേതാവായി തീരുവാനുമാണ് ഈ ദജ്ജാൽ വരിക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞത്. ഈ ദജ്ജാലിനെ അവസാനം ഈസാ നബി ഈ ലോകത്തിൽ വരികയും, അതായത് ഖിയാമം നാൾ, അതായത് അന്ത്യ ദിനത്തിൽ ഈസ വരികയും ഈസാ നബി വന്ന് ഈ പറയുന്നതായ ദജ്ജാലിനെ വധിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ സമാധാനവും ശാന്തിയും ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. In Quran and Hadith, there is a name mentioned, that is Al-Masih Ad-Dajjal, commonly referred to as the Antichrist, who is believed to be a false prophet and a great deceiver, playing a significant role in the end times. According to Islamic eschatology, he will appear near the end of the world and will be a powerful, charismatic leader who will deceive many people, leading them away from the correct path of Islam. He will be blind in one eye, and the Arabic word kafir, that means disbeliever, will be written on his forehead. His mission will be to mislead humanity, performing miraculous facts and tricks to convince people of his false prophethood. However,
His reign of terror will ultimately come to an end with the coming of Jesus Christ or Isa, who will kill him and restore peace and justice to the world. ഇതാണ് ചുരുക്കി പറയാനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആൻറ്റി ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഹദീസിൽ പറയുന്നത് ദജ്ജാൽ എന്നാണ്. ഈ ദജ്ജാൽ ഒരു ഒറ്റക്കണ്ണനാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അവൻ വിശ്വാസികളായ ജനങ്ങളെ വഴിപിഴപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ലോകത്തിൽ അവസാന നാളിൽ വരുന്നതാണ്. അവൻ്റെ അന്ത്യം ഈ പറഞ്ഞായ ഈസാ നബിയുടെ കൈകൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ ഈസാ നബി വന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ദജ്ജാലിനെ വധിക്കും, ലോകത്തിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കും എന്നാണ് ഹദീസുകൾ പറയുന്നത്. ഇനി എന്താണ് ബൈബിളിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്? ബൈബിളിൽ പല സ്ഥലത്തും പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് വെളിപാട് മാത്രം എടുത്ത് നോക്കാം. അതിലെന്താണ് പറയുന്നത്? ഞാൻ വളരെ ഷോർട്ടായിട്ടാണ് അത് പറയുന്നത്. ദ ബൈബിൾ സേസ് ദാറ്റ് ദി ആൻറ്റിക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് എ പേഴ്സൺ who will appear in the end times, opposing and denying Christ, and will be a false prophet and a deceiver who will lead many people astray with his false teachings and signs, as prophesied in 1 John chapter 2 verses 18 to 23, chapter 4 verse 3, and 2 Thessalonians chapter 2 verses from 3 to 12, and Revelation chapter 13 verses from 1 to 18, who will be a powerful and charismatic leader, a false messiah, who will deceive many people, even Christians, into believing he is the real Christ, but in reality he will be a servant of Satan, and his ultimate goal will be to destroy Christianity and establish a one world government and religion, and his final destiny will be eternal condemnation and destruction in the lake of fire. അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പറഞ്ഞ്. വല്ല വ്യത്യാസമുണ്ടോ? ഒരു വ്യത്യാസം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എന്തായാലും ശരി. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആൻറ്റി ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് വിശ്വാസികളെ വഴിപിഴപ്പിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിലേക്ക് നയിക്കുന്ന, ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകറ്റുന്ന ഒരു സാത്താനിക ശക്തിയാണ് ഈ പറയുന്നതായ ആൻറ്റി ക്രൈസ്റ്റ്. ഈ ആൻറ്റി ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരർത്ഥമുണ്ട്, എതിർ ക്രിസ്തു എന്നാണ്. അത് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ. അതായത് ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചിട്ടില്ല, അവൻ 3-ാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരായ, പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതായ ആളുകളുണ്ട്. അവരെയാണ് ആൻറ്റി ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻറ്റി ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിനെ എതിർക്കുന്നവർ, അതാണ് ആൻറ്റി ക്രൈസ്റ്റ്. മറ്റൊന്ന് അന്തിക്രിസ്തു എന്ന് ചിലർ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട്. അന്തിക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകാവസാനത്തെ നാളുകളിൽ, അവസാന നാളിൽ ഈ ലോകത്ത് വരുന്നതായ ഈ പൈശാചിക ശക്തി, സാത്താനിക ശക്തിയായ അതിനെയാണ് അന്തിക്രിസ്തു. രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്, പക്ഷേ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അർത്ഥങ്ങളും ഇതിനുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ എതിർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ജോലി. പ്രഥമമായ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ എതിർക്കുക, ക്രിസ്തു വിശ്വാസികളെ തകർക്കുക. അതാണ് ആൻറ്റി ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ പണി. അതേസമയത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ ദൈവവിശ്വാസികളായ മുസ്ലിങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കുക, അതിനു വേണ്ടിയാണ് ആൻറ്റി ക്രൈസ്റ്റ് ഈ ലോകത്തിൽ വരുന്നതെന്നും അവനെ ക്രിസ്തുവാണ് കൊല്ലുന്നതെന്നും അതിനകത്ത് വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് ആൻറ്റി ക്രൈസ്റ്റ് എന്നുള്ളത്, ബൈബിളിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഖുറാനിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായി കാണും, ചുരുങ്ങിയ ഒരു വാക്കുകളിൽ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നെ കേട്ട നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.